हाँ जी, साडा अज का टॉपिक है हैरीडिटी एंड एनवायरनमेंट। पंजाबी दे विच असीं इहनूं कहने आ हैरीडिटी नूं जद कहने आ ते एनवायरनमेंट नूं असीं वातावरण कहने आ। काफ़ी कुछ असीं पहलां भी इहदे बारे डिस्कस कर चुके हैं कि हैरीडिटी की है ते एनवायरनमेंट की है। अज थोड़ा जिहा डिटेल्स देखांगे कि ये जिहड़ा काम सीगा हैरीडिटी दे उपर किहने शुरू कीता, उन्हें किवें प्रूव किया कि हैरीडिटी है जिहड़ी ओह मैटर करदी है ते हैरीडिटी है जिहड़ी ओह अपणियां आउण वालियां जनरेशन ने जिहड़ियां उन्हां दे उपर असर पाउंदी है। ते प्लस एनवायरनमेंट है जिहड़ा एनवायरनमेंट दा की रोल है। असीं पहलां भी एक छोटी जी गल कीती सी कि हैरीडिटी नूं असीं एक बीज मंन सकदे हां, किसी दा भी बीज हो सकदा है किसी दरख्त दा। ते एनवायरनमेंट नूं असीं धरती मंन सकदे हां, एक मिट्टी मंन सकदे हां कि ये मिट्टी है जिहड़ी जिन्नी उपजाऊ भी चाहिदी है मिट्टी सानूं ते बीज है जिहड़ा ओह भी वधिया चाहिदा। तो दोनों के कॉम्बीनेशन नाल ही एक वधिया पौधा जिहड़ा ओह तैयार हो सकता है। मिट्टी भी जरखेज होनी चाहिए ते बीज है जिहड़ा ओहदी जिहड़ी अनुवांशिकता है वह भी वधिया होनी चाहिए है। तो दो चार गल्लां शेयर करन तो पहलां आपां इधर आवांगे। पहलां सब तो हैरीडिटी दे विच जिहड़ी मेन चीज़ है वो हैगे ने कि असीं जीन्स शेयर करते हैं अपने पेरेंट्स के नाल। हैरीडिटी का मतलब की है वो सारे गुण जिहड़े असीं की तो विरासत च लए ने साडे पेरेंट्स तो, साडे माता पिता तो जो भी असीं विरासत दे विच लिया उहनूं असीं की कहने आ वंशिक गुण ते या फिर उहनूं हैरीडिटी कहने आ। तो एक बंदा होया जिहनूं फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, इहदा नाम हैगा ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल नूं कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये पहला बंदा सीगा जिहने एक्सपैरीमेंट करके प्रूव किया कि जिहड़े जीन्स ने वो किहदे उपर असर पाउंदे ने, अपनी आउण वाली पीढ़ी के उपर असर पाउंदे ने। इहने बंदे ने एक्सपैरीमेंट काहदे उपर कीता, इहदा एक्सपैरीमेंट है जिहड़ा मटर के दाणिਆਂ के उपर सीगा, पी एक्सपैरीमेंट बोलिया जाता। तो ये भी पूछ लिया जाता कई बार पेपर च कि मटर के दाणिਆਂ के उपर एक्सपैरीमेंट से जिहड़ा किहड़े बंदे ने कीता, तो वो ग्रेगर मेंडल ने कीता सीगा। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ये भी ग्रेगर मेंडल है। तो इहने की कीता, मटर के दाणे लए। तो मटर के दाणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ दो तरह के बीज लए। एक वो बीज लए जिन्हां ਦੇ पौधे सी जिहड़े ਉਹ लंबे हुंदे सी, एक वो बीज लए जिन्हां ਦੇ पौधे सीगे जिहड़े छोटे सीगे। तो एक पासे लंबे पौधे ने, एक पासे छोटे पौधे ने। तो दोनों के विच जिहड़े जीन्स ने वो पेयर दे विच हुंदे ने। असीं पहलां उधर इधर हैरीडिटी दे विच भी पढ़ांगे। तो जीन्स ने जिहड़े साडे च पेयर च हुंदे ने, जिवें असीं पढ़िया सीगा कि 23 जोड़े क्रोमोसोम दे पाए जांदे ने, यानी कि पेयर दे विच नहीं क्रोमोसोम। तो असीं वड्डिआं नूं अड्ड करन वास्ते वड्डी टी दे विच लिख लिया, छोटिआं नूं अड्ड करन वास्ते छोटी टी दे विच लिख लिया। हुण जदों वड्डी टी छोटी टी दे नाल पहली नाल मिल रही है तो जिहड़ा कॉम्बीनेशन बनूगा वो टी ते छोटी टी का बनूगा। फिर पहली नूं जदों दूजी टी नाल मिलावांगे तो भी कॉम्बीनेशन वड्डी टी ते छोटी टी का बनूगा। इधरों वड्डी टी नूं छोटी टी नाल मिलावांगे तो भी कॉम्बीनेशन जिहड़ा वो वड्डी टी ते छोटी टी का बनूगा। जदों इस टी नूं असीं इहदे नाल फ्यूज करावांगे तो भी कॉम्बीनेशन जिहड़ा वो काहदा बनूगा, वड्डी टी ते छोटी टी का। जानी कि असीं इहनूं ये कह सकते हैं कि दोनों एक ही ने स्पर्म ने। असीं स्पर्म जदों आपस दे विच फ्यूज होणगे, फ्यूज होकर एक सैल बनाउणगे, ए सैल भी बन सकता है, ए भी बन सकता है, ए भी बन सकता है, तो ए भी बन सकता है। 4 टाइप के सैल बन सकते हैं। हुण जदों उहने ये तो जिहड़े बीज तैयार होए सी उन्हां नूं बीजिया, बीज के देखिया कि हुण पौधे किहड़े पैदा होणगे। तो हुण जिहड़े पौधे पैदा होए वो चारों के चारे किहड़े पौधे पैदा होए, टॉल, यानी कि लंबे से जिहड़े दरख्त वो पैदा होए। तो की हो गया, जिहड़ा छोटा पौधा सीगा उहदे जिहड़े जीन सी उहनूं दब लिया, किहने दब लिया, जिहड़े वड्डे दरख्त सीगे। यानी कि असीं दो टर्मां पहलां भी डिस्कस कीतियां सी, एक हुंदा डोमीनेंट जीन, एक हुंदा रिसेसिव जीन। हुण इहदे विच डोमीनेंट जीन किहड़ा हो गया, वड्डा पौधा किहदे करके, हुण असीं वड्डी टी करके, छोटी टी किहदे वाली है, छोटे पौधे वाली। तो हुण इत्थे चारों के चारे पौधे किहड़े हो गए साडे कोले, टॉल हो गए, वड्डे हो गए। हुण उहने की कीता, फिर क्रॉसिंग की दोनों ने। उन्हें वड्डी टी ते छोटी टी एक साइड रख ली, वड्डी टी ते छोटी टी एक साइड रख ली। इन्हां दोनों की फिर क्रॉसिंग कराई, पहले नाल मिलाया तो दोने टीयां बनियां। दोने टीयां तो वड्डियां टीयां तो की पैदा हो रहा, लंबा दरख्त। फिर उन्हें वड्डी टी नूं छोटी टी नाल मिलाया, एक वड्डी टी आ गई साडे कोल, एक छोटी टी आ गई। हुण जिहड़ी वड्डी टी है वो वड्डी टी ने छोटी टी नूं पहलां जिवें दब्बिया सीगा तां किहड़ा दरख्त पैदा हो गया, दोबारे फिर वड्डा दरख्त पैदा हो गया। अगेन छोटी टी नूं वड्डी टी नाल मिलाया, फिर वही आ गया। छोटी वाला जिहड़ा गुण सीगा उहनूं दब लिया, डोमीनेंट किहड़ा जीन हो गया, वड्डी टी वाला। पर इत्थे जाके फर्क पै गया, जदों छोटी टी नूं असीं छोटी टी दे नाल मिलाया तां इत्थे 3 पौधे दा जिहड़े वड्डी टी मौजूद सीगी उन्हां ओह 3 पौधे दा किहड़े हो गए, लंबे हो गए। पर जिहड़ी छोटी टी नाल छोटी टी रिफ्यूज हुई, इत्थे साडे कोल पौधा किहड़ा बन गया, छोटा।
ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਵਰਤੀ ਉਹਨੇ ਸੈਲਫ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੋਟੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਵੱਡੇ ਪੌਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਟੀਮ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਰਿਸੈਸਿਵ ਹੋ ਗਈ ਹਨਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜੇ 4 ਵੱਡੇ ਪੌਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਰੋਂ ਵੱਡੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ 4 ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੌਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੌਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਚਾਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਨ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ 3 ਵੱਡੇ ਪੌਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਛੋਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, 1। ਪਰ ਜੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੁਕਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਗਲੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਕੌਣ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਵੱਡੀ ਟੀ, ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਵੱਡੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟੀ ਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਛੋਟਾ ਪੌਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪੌਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਨੇਟਿਕਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਅਨਦਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੈਟਿਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਟੈਟਿਕ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੈੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਉਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 23ਵਾਂ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੈਟਿਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਨੂੰ। ਬਟ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤਾਂ এনवायरमेंट ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਜੋੜੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜੱਦੀ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 23 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਜੋੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਟੋਸੋਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 22 ਜੋੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ 23ਵਾਂ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ, ਸਾਡੇ 23ਵੇਂ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 23 ਜੋੜੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਰਿਸੈਸਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਡੀ ਟੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਪੌਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਟੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਿਸੈਸਿਵ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਟੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੌਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਰਿਸੈਸਿਵ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੀਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਜੀਨ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਿਸੈਸਿਵ। ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਜੀਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਜੀਨਸ ਨੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੇ ਜੀਨ ਨੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਦਰ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ।
ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸੈਸਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਿਸੈਸਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਗੈਲਟ। ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਗੈਲਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਕੱਲੀ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਹੈ, এনवायरमेंट ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਯੂਜੈਨਿਕ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, EUGENICS, ਫਾਦਰ ਆਫ ਯੂਜੈਨਿਕ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੀਨਸ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗਾ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਗੈਲਟ ਦਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਦ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ, ਹੈਰੀਡੇਟਰੀ ਜੀਨੀਅਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ 1869 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰਲ ਪੀਅਰਸਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਕਡੋਗਲ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਦਰ ਦੈਨ এনवायरमेंट। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ এনवायरमेंट ਦੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ এনवायरमेंट ਕੀ ਹੈ, ਡਾਇਨਾਮਿਕ। এনवायरमेंट ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ এনवायरमेंट ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਨਲ এনवायरमेंट। ਇੰਟਰਨਲ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਨਲ এনवायरमेंट। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਗੋਟ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਕਸਟਰਨਲ এনवायरमेंट ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ এনवायरमेंटਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ, ਕੀ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਭਿਮਨਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅਭਿਮਨਿਊ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲ এনवायरमेंट ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਖਾ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗਰੋਥ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੈਲਥੀ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹ ਹੈਲਥੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਰਥ ਡਿਫੈਕਟਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾਈਏ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਨਲ এনवायरमेंट ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਕਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਨਲ এনवायरमेंट ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੁਡਸਵਰਥ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ এনवायरमेंट ਕਵਰ ਆਲ ਦਾ ਆਊਟਸਾਈਡ ਫੈਕਟਰਸ that have acted on individual since he began life। ਇਹ ਵੁਡਵਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, এনवायरमेंट। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ JB ਵਾਟਸਨ। ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੌਨ ਬਰੋਡਸ ਵਾਟਸਨ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਾਦਰ ਆਫ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ, ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ। ਇਹਨੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਫਾਊਂਡਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਦਾ, JB ਵਾਟਸਨ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਟੋਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ
ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਰਾਮੂ। ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਘਿਆੜ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਘਿਆੜ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਬਘਿਆੜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਬਘਿਆੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਘਿਆੜ ਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੌਣ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਾ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਬਘਿਆੜ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚਾਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਦੂਜਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਅਮਲਾ ਤੇ ਕਮਲਾ, 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਘਿਆੜ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਸੀਗਾ। ਬਘਿਆੜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਟੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਐਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 2-3 ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਜੈਨੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਐਨਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਜ਼ਬੈਲਾ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ 3 ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਬੱਚਾ ਗਰੋਥ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਗਰੋਥ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਨਾ, ਇਜ਼ਾਬੇਲਾ ਤੇ ਜ਼ੈਨੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਮਨੁੱਖ ਪਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਲੇ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੱਲ ਲੁੰਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਲੁੰਗਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਔਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਐਵੇਂ ਵੁਡਸਵਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਔਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਵੁਡਸਵਰਥ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਹਕਸਲੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਹਕਸਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕਸਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਲਰਨ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਾਇਗੋਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਤੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 23 ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 22 ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ 22 ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਟੋਸੋਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਾਈਬਰ ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਨੇ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ 22 ਆਟੋਸੋਮ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 23ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੈ। ਹੁਣ 23ਵਾਂ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੈਕਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੈਂਡਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਲ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੀਮੇਲ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 23ਵਾਂ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਕੀ ਹੈ, X ਤੇ X। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ X ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ X ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ Y ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲੀ ਫਾਦਰ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਫॉर ਇਨ ਡਿਟਰਮਾਈਨਿੰਗ ਆਫ ਬੇਬੀ ਸੈਕਸ। ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ X ਦੇ ਨਾਲ X ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ X ਨਾਲ ਇੱਧਰ X ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ, ਕੁੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ।
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਫਾਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ Y ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਇਸ X ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਇਸ X ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਬॉय। ਜਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਾਦਰ Y ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ, Y ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ X ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ X ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ XY ਯਾਨੀ ਕਿ ਬॉय ਹੋਊਗਾ। ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਜੁੜਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਜੁੜਵੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੁੜਵੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁੜਵਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਟਵਿਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਕਟਰਲ ਟਵਿਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਨੋਜ਼ਾਈਗੋਟਿਕ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਜ਼ਾਈਗੋਟਿਕ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਟਵਿਨਸ ਨੇ, ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਟਵਿਨਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜ਼ਾਈਗੋਟ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਇੱਕੋ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਸੈੱਲ ਇੱਕੋ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ? ਹੁਣ ਦੋ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੈੱਲ ਇੱਕੋ ਟੁੱਟਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਟੁੱਟੂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕੁੜੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਟਵਿਨਸ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸੇਮ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਸਿਮਿਲਰ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਟਵਿਨਸ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਮੋਨੋਜ਼ਾਈਗੋਟਿਕ ਟਵਿਨਸ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੀ ਦੋ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਨੋਜ਼ਾਈਗੋਟਿਕ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਟਵਿਨਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਫ੍ਰੈਕਟਰਨਲ ਟਵਿਨਸ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਾਈਗੋਟਿਕ ਸੈੱਲ, ਡਾਈਜ਼ਾਈਗੋਟਿਕ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਸੈੱਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਓਵੇਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੇਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਈਗੋਟਿਕ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਬਣ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੇ ਸੈੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਜਿਹੜੇ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਟਵਿਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ 23 ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਧਰਲੇ ਨੂੰ XY ਮਿਲ ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਧਰਲੇ ਨੂੰ XX ਹੀ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਹੋ ਜੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਜੁੜਵੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਵੀ ਜੁੜਵੇ ਨੇ ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਤੋਂ 2 3 4 ਬਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ ਹੈ, ਜੈਂਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆ ਦੂਜੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਹੋਊ, ਜੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਦੂਜਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਹੋਊ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਇੱਕ A ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? A ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਦੋਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਧਰਲੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸੇਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਮੁੰਡੇ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸੇਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੈੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਸੈੱਲ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਹੈ, ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਨੂੰ ਅੰਬੀਲੀਅਕ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜੋੜਦਾ? ਤਾਂ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅੰਬੀਲੀਅਕ ਕਾਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾੜੂਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੀ ਧੁੰਨੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਸਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੈਸਲਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ। ਤਾਂ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਸਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਬੀਲੀਅਕ ਕੌਰਡ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅੰਬੀਲੀਅਕ ਕੌਰਡ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1 ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰੇ ਕੋਈ ਮੱਝ ਸੂੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੱਟੇ ਦਾ ਨਾੜੂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪੇ ਸੁੱਕ ਕੇ ਝੜ ਜਾਂਦਾ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1 ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਹੋ ਕੇ ਝੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਵਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਨਾੜੀ ਤੰਤੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵੇਲੇ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਬੀਲੀਅਕ ਕੌਰਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਵੇਨਸ ਤੇ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਬੱਚਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਆਰਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਵੇਨਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਆਰਟਰੀਜ਼ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 2 ਵੇਨਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਰਟਰੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੇਨ। ਹੁਣ ਸੇਮ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਥੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਾੜੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਨ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਵੇਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁੱਧ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੇਨ। ਤਾਂ ਵੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਕਿਹੜਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਖੂਨ। ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਬਲੱਡ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਰਟਰੀ। ਤੇ ਆਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਕਿਹੜਾ, ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰਟਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਿਓਰੀਫਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਬਲੱਡ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੇਨਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ 2 ਵੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ 2 ਹੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਅੰਬੀਲੀਅਕ ਕੌਰਡ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਾੜੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।